ओम जी नमस्ते। आज वैदिक ज्ञान प्रश्नोत्तर मु धनंजय बगर्ती आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज प्रश्न होउची, संसार रे कौन सतरे भूत प्रेत अछंती? तो आसंतु विचार करवा। यह गोटे एमिति प्रश्न अटे जे कई निश्चित हेबा पई चाहंती ना, माने संशय रे रहंती। एही विषय रे आमे काहाको मध्य निश्चित करि परिबा ना, जे पर्यंत सही व्यक्ति निजे न चाहिए। बहुत जनकर विश्वास जे दुनिया रे भगवान जेमिति अछंती, ठीक सही परी शैतान मध्य अछंती, भूत प्रेत मध्य अछंती। तांको विश्वास रे तांको सत्यता परिलक्षित हुए। सेति पई से माने मानंती जे संसार रे भूत प्रेत सतरे थांती बोली। एवं एहार प्रबल दृढ़ता हेउची तांकर संस्कार। से माने छोट समय जहाँ देखि आसंती सुनी आसंती ताहा तांको माइंड रे फिट होई रही जाइए। एवं टीवी हेउची एहार प्रकृष्ट माध्यम। टीवी रे भूत प्रेत को नै अनेक सीरियल फिल्म तैयारी हेउची, जहाँ फल रे तार डीपली प्रभाव पड़ुची। आहरे मध्य केतेक स्थान गुड़िक भूत प्रेतर घटना परिलक्षित होता है। दुनिया रे एमिति किछि असाधारण घटना घटी थाए जहाँकि लोक माने तार रहस्य न जानी भूत प्रेतर कार्य बोली भावी नियंती, किंतु तार साइंस अलगा थाए। केतेक गाँ मानकरे मध्य पारंपरिक प्रथा माध्यम रे विभिन्न देवादेवी पूजा पूर्वक बलि प्रथा दे भूत प्रेत देवादेवी उपर विश्वास करते। जेते दिन पर्यंत संसारर संपूर्ण ज्ञान न होइछि बा शास्त्रर संपूर्ण ज्ञान न होइछि, यह अज्ञान मनुष्य मनरे सबुबेले रहिबो। शास्त्र रे कहा जाइछि ए संसार रे तीनोटी जिनिष सत्य अटे, ता छड़ा चतुर्थ जिनिष ही नाही। गोटे होछि जीवात्मा, द्वितीय रे परमात्मा आउ प्रकृति। जीवात्मा, परमात्मा, प्रकृति ए तीनोटी को छाड़ी देले चतुर्थ जिनिष आउ नाही। जीवात्मा कहिले आमे जीव माने विभिन्न जन्म नेउछु, यह असंख्य अटंते। ठीक से परी परमात्मा कहिले जे ए संसार को चलाउछंती से एक अटंती। एवं प्रकृति कहिले संसारर मूल तत्व तथा आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। तो यही तीनोटी पदार्थ को छाड़ी देले दुनिया रे आउ चतुर्थ पदार्थ नाही। तो भूत प्रेतर विषय संपूर्ण मनोवैज्ञानिक अटे। इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन साइकोलॉजी। काहेकि एमिति कहवा, संसार रे जेउ माने भी भूत प्रेत देखंती बा भूत प्रेत को विश्वास करंती, प्रकृति रे ताहा तांको मुंडरे थाए, वास्तव रे संसार रे न थाए, सेमानंको मनरे थाए। तेणु तांको सब जगह रे देखा जाए। भूत प्रेत विषय रे एमिति कोनोसी प्रमाण नाही जहा कि गोटे स्थान रे समस्त को देखाइबे, समस्त ताको देखिबे, जानिबे, छुइबे, कथा हेबे। सतरे यदि संसार रे भूत थांता ताको समस्त देखिबा कथा, जानिबा कथा, किंतु जी डरे ताकू ही कहीं भूत देखा जाए, जी डरे नहीं ताकू कहीं देखा दिए ना। आपण मानक मो निजर अनुभव कहूँ। मोर छोट समय भूत देखिबार प्रबल इच्छा रही आसी एवं मु एथिपाई बहुत कष्ट मध्य करिछि, किंतु केबे मध्य भूत प्रेत को देखि पारे ना। जी जेउटी भूत अछि बोली कहिছে सेही स्थान को जाइछि रात्रि, किंतु कौनसी प्रकार धारणा मध्य पाई ना। यार संपूर्ण रिसर्च कला परे ही मु आपण मानक कहूछि एवं संपूर्ण दृढ़तार सह कहूछि, पूर्ण विश्वास रे कहूछि जे संसार रे कौनसी भूत प्रेत न थांते। आपण मानक भितर मध्य परीक्षा करि परिबे जे आपण डर को संपूर्ण रूप से त्याग कर दियंतु, भूत मध्य आपणक माइंड रो चली जिवो। किंतु अनेक जन आ गोटे प्रश्न करती, केतेक लोकंकु भूत आसे ताहा कौन अटे?
ପ୍ରାୟ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଦେବାଦେବୀ ଆସନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ନାଚନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିଥାନ୍ତି। ତ ଏହାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଏହି ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଇକୋଲୋଜି ଅଟେ, ମାଇଣ୍ଡର ସାଇକୋଲୋଜି। କେତେ ଜଣଙ୍କର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ରୋଗ। ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ହୋଇଯାଏ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ତ ଜାଣିଶୁଣି ସେମିତି ପାଖଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇ ପାପୀ ସ୍ୱାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପଚାରନ୍ତି, ୟାକୁ କ'ଣ ହୋଇଛି କିଛି ଜାଣି ହେଉନି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୂତମାନେ କହନ୍ତି, ଏହା ଦେହରେ ବଡ଼ ଭୂତ ବା ଦେବୀ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ନ କଲେ ଏମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି, ୟାର ପ୍ରାଣ ବି ନେଇଯିବେ। ଯଦି ତୁମେ ପୂଜା ପାଇଁ ଅମୁକ ଅମୁକ ରାଗ ଭୋଗ ଏତିକି ପୂଜା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଝାଡ଼ି ଫୁଙ୍କି ଏମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ମୂର୍ଖ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ କହନ୍ତି, ମହାରାଜ ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ ସରିଯାଉ ପଛକେ ଏହାକୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଧୂର୍ତ୍ତମାନେ କହନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ପୂଜା ପାଇଁ ଏତିକି ସାମଗ୍ରୀ, ଏତିକି ଦକ୍ଷିଣା ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଟି ଆଣ, ଗ୍ରହଦାନ କରାଅ। ତାପରେ ମୃଦଙ୍ଗ ଢୋଲ ଘଣ୍ଟା ଆଦି ନେଇ ରୋଗୀ ଆଗରେ ଜୋରରେ ବଜାନ୍ତି, ନିରର୍ଥକ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପାଖଣ୍ଡ ନାଚିକୁଦି କହେ, ମୁଁ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ୟା ପ୍ରାଣ ନେଇଯିବି। ସେତେବେଳେ ସେ ଅଜ୍ଞାନୀମାନେ, ସେ ନୀଚ ଅଧମମାନେ କାକୁତି ମିନତି କରି, ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ନିଅନ୍ତୁ ପଛକେ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଧୂର୍ତ୍ତ କହେ, ମୋ ପାଇଁ ପାଣି ପଣା, ଧୂପ ଝୁଣା, କଲାକନା, ନାଲିବାନା, 5 ବୋତଲ ମଦ, 20ଟି କୁକୁଡ଼ା, 5ଟି ଛେଲି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେତେବେଳେ ଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କହନ୍ତି, ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ତ ସେ ପାଗଳ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ନାଚିବାକୁ ଡେଇଁବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ରାଗ ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ା ପକାଇଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲା ଯେ ହରିଦ୍ୱାରରେ ଜଣକୁ ଭୂତ ଆସିଥିଲା। ତାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେତେଜଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ମାରିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ପାଖଣ୍ଡ ବନ୍ଦ କରି ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ଦେବତା ଆସେ, ଦେବାଦେବୀ ଆସେ, ତାଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତରେ ପଚାରିଛି ଏହାର ସତ୍ୟତା କ'ଣ। ସେମାନେ ନିଜେ କହନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ସେମିତି ଥାଏ, ମାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଥାଏ। ବାୟା ବାଜିଲେ ନାଚିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତାପରେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲି, ଏହା ସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଖେଳ ଅଟେ। ଯିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଯାଏ କିମ୍ବା କେହି କାହାକୁ ମାରି ଦେଇଥାଏ, ସେହି ଆତ୍ମା ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ସଂସାରରେ ଭୂତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ କେତେଜଣ କହିଥାନ୍ତି। ତ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ମରିଗଲେ ତାର ଆତ୍ମା ନିଜର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଆଧାରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ରୂପକ ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତାର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା କିପରି ପ୍ରବେଶ କରିବ? ଗୋଟିଏ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଆତ୍ମା ରହେ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ପୁଣି କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେବ, ପୃଥିବୀର କେଉଁ ଦେଶରେ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ, କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ, କେଉଁ ପରିବେଶରେ, କେଉଁ ଶରୀରରେ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ନା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ନା ପୁଣି ମଣିଷ।
ତାହା କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭୂତପ୍ରେତ ହୋଇ ଭ୍ରମଣ କରିନଥାନ୍ତି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ। ତ ଶେଷରେ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଦୁନିଆରେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୂତପ୍ରେତ ନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ। ଯେଉଁଠି ଭୂତପ୍ରେତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତା ପଛରେ କିଛି ଅନ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ। ଯେମିତି କୌଣସି ମ୍ୟାଜିକକୁ ଆଖିରେ ଦେଖୁ କିନ୍ତୁ ତାର ସାଇନ୍ସ ଅଲଗା ଥାଏ, ଯାହାକି ସତ ହୋଇନଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।